डॉक्टर रवि गर्ग, डायरैक्टर पायनियर इमीग्रेशन, ICCRC मैंबर, ऑथोराइज बाई कनेडा गवर्नमेंट एंड कनेडा अंबैसी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जनवरी इनटेक के काफ़ी कोर्सिज फुल हो चुके हैं। ਜਿਹੜੇ जनवरी च जाना चाहते हैं उन्होंने वास्ते टाइम बड़ा शॉर्ट हैगा। हरी अप और 10-15% के करीब चॉइसिस हाले ऑप्शनस रहिंदियां ने, बाकी तकरीबन फुल हो गई ने और छेती करना पेगा ताकि कॉलेज दे विच अपलाई करिए। ऑफर लैटर आना हैगा और एक खास गल कि बायोमैट्रिक्स की डेट्स नहीं मिलदियां पईयां, कुछ तो रश हैगा स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा। और दूसरा स्टूडेंट्स की करते हैं, 2-3 स्लॉट्स बुक कर लेंगे ने। ये सारे टैक्नीकल हिचिज का मतलब मसले ने जिहड़े कि अंबैसी नूं सॉर्ट आउट करने चाहिए ने। और जिद्दां जिद्दां कोई प्रॉब्लम आउणगियां तो उन्होंने पता लगेगा तो सॉर्ट आउट करनगे। लेकिन 2-3 जिहड़े स्लॉट्स बुक करने की वजह नाल फिर दूसरे लोगों को अवेलेबल नहीं होंदे। और तीसरा एक वड्डी अनफॉर्चुनेट पिछली बार भी गल हुई सी कि पता लग्या हैगा कि कुछ लोग 2 नंबर दे विच पैसे लैके और अंबैसी दी अपॉइंटमेंटां दिंदे पे ने, जदों कि स्टूडेंट्स जो बुक करते हैं उन्होंने मिलदियां नहीं हैगियां। हुण ये अंदर की की गल हैगी है, ये VFS वालों को पता हैगा ज़्यादा ते। लेकिन ये तो है कि डेफिनेटली पैसे लैके बुक तो करते हैं और जैनुअन बुकिंग्स का मतलब बायोमैट्रिक्स की डेटा भी सही होंदियां ने। हालांकि इस तरह की इलीगल जी गैर कानूनी गलत एक्टिविटीज़ ने उन्होंने प्रमोट नहीं करना चाहिए। और असी भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इस तरह की बुकिंग्स ना करवाउण पैसे दे के। लेकिन 2 गल्लां ने कि एक तो रात नूं बैठ के शायद ज़्यादा अवेलेबिलिटी होवे, चांसिस होण ते बार बार कोशिश करके बायोमैट्रिक्स बुक करवा लैन स्टूडेंट्स। जिहड़ी तुहाडी लोड़िंदी जिहड़ी डेट्स हैगियां ने, जिहड़ी तुहानूं डेट चाहिदी ही उस दे हिसाब नाल अगर मिल जावे तां। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि चाहे असी रब दे बंदे सच्चे सुच्चे सारा कुछ सही है, लेकिन स्टूडेंट्स के भविख नूं देखते हुए, उन्होंने डर नूं देखते हुए, हुण जिहड़े स्टूडेंट्स ने जनवरी च अप्लाई किया हैगा, करना हैगा या कर लिता हैगा, उन्होंने दी जे टाइम सिर फाइल सबमिट होएगी और रिजल्ट टाइम सिर नहीं आएगा अंबैसी तो मई विच डेफरमेंट होएगी। तो मई दे विच बहुत सारे कॉलेजां घट कोर्सिस होंदे ने। जे जनवरी मई ते सितंबर दे विच 100 कोर्स होंदे ने, मई दे विच 30 कोर्स होंदे ने, काफ़ी घट जांदे ने मई दे विच। कनेडा विच भी होर बड़े कंट्रीज दे विच। सो उन्होंने जे मई ना मिलिया, हुण सितंबर दे विच जाना, 8 महीने का गैप, वो सारिया चीज़ों की तकलीफ नूं देखते हुए और फिर अगे कई होंदियां ने आइलट्स की एक्सपायरी कदों हैगी, होर बड़ियां गल्लां नूं देखना हैगा। तो इन्हां चीज़ों नूं देखते हुए फिर स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं चलो पैसे दे के भी हो जाए, लेकिन ये तुहाडी चॉइस। लेकिन बैटर है कि इस तरह की एक्टिविटी नूं ना वधावा दिता जाए, स्टूडेंट्स मेहनत कर लैन, कोशिश कर लैन। लेकिन टाइम शॉर्ट हुण जे जनवरी वास्ते आपां नूं बायोमैट्रिक्स जिहड़ी हैगी है, क्योंकि तकरीबन 6 ਤੋਂ 8 हफ्ते, कई बार जल्दी 4 हफ्ते भी रिजल्ट आ जाता, लेकिन आम तौर पर 6 ਤੋਂ 8 हफ्ते लैके चलीए तो जनवरी फस्ट वीक दे विच क्लासां शुरू ने 5-7-10 तरीक नूं। तो नैचुरल जी कैलकुलेशन बनती हैगी कि नवंबर 1 या 2 वीक दे विच आपां बायोमैट्रिक्स बुक करावांगे तां ही गल बनेगी। इस तो बाद फिर आपां लेट होने की संभावना हो जाएगी। जनवरी वास्ते रिजल्ट नहीं आ पाएगा, बच्चे क्लासां नहीं शुरू करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अगेन कि तुहाडी ऑप्शनस के मुताबिक जनवरी दे विच क्योंकि चॉइसिस खत्म हो चुकियां ने, बहुत सारियां नहीं अवेलेबल। तो जिन्हां वास्ते अवेलेबल वैलकम। आपां सारे जिहड़े ऑफिस दे विच तुसीं विजिट कर लो, फोन ते गल कर लो और अपनी तुहाडी प्रीवियस एजुकेशन की हैगी, अगे कित्थे जाना हैगा, इन्हां सारियां चीज़ों नूं देखते हुए आपां देख लांगे कि कोर्सिस कोई अवेलेबल हैगे कि नहीं। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो मई वास्ते अप्लाई कर लीए। और मई वास्ते फैबररी मिड दी डेट्स हुण मिलदियां पईयां ने, उसकी हाले कोई तकलीफ नहीं। तो फरवरी मिड दियां डेट्स बुक पहलां ही करवा लो। तो ये बायोमैट्रिक आप बुक करावांगे तो एक चिंता खत्म। लेकिन होर ध्यान नाल देखण वाली गल ये हैगी कि जदों अप्लाई करते हैं, ये एक आम रूटीन हैगा बहुत सालों तो। और खास तौर पर इस वक्त
ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ AIPs ਦੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK, USA ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2, 4, 5, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PR ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ PR ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਈ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 200 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 700 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 2-3 ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਅਸੀਂ 2003 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, 2007 ਤੋਂ ਮੈਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, 9 ਆਫਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ, ਕੇਅਰ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਾਮ, ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪ ਫਿਊ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਹਿਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 2-3 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ $50, $100, $70, $200, $150 ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ 'ਚ 2-3 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ SDS ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2000 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਡੋਂਟ ਅਪਲਾਈ ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਬੈਂਡਸ, ਗੈਪ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ 6 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, 8 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ,